dear students, how are you? Hope all are fine and safe. Welcome to the new academic year. I am Umayam Kumar, Assistant Professor, Department of Computer Science, Ansar Women's College, Perimbiladu. In this semester, you have 5 theory paper and 1 lab paper. Among these, I am going to take Python programming. Have you heard about Python? Python is the fastest growing programming language in the present era. It is a powerful general-purpose programming language which can be used almost every field. Its syntax is very easy compared to other programming languages like C, C++, Java, etc. I hope that you should follow my topics regularly, and at the end of each session I will give you some assignment or quiz that you have to complete within the regular time. So let's move to today's session. Thank you. Python programming syllabus consists of 4 modules. I have already shared the syllabus to your Google Classroom. Even though Python is a programming language, the syllabus mainly focused on the theory part, not on the lab activities. So, there is no lab associated with our subject. Let's start with the module 1, which is the introduction to Python. In this session, we discuss about what is Python, history of Python, Python features and its applications. We already said that Python is a programming language. So, before moving to Python, we have to mention what is a program and what is a programming language. You know that computer is a machine that performs millions of instructions in a second. But it cannot able to make any decisions of its own. We have to instruct the computer what it needs to be done. A program is a set of instructions written in a sequence that guides the computer to solve a particular problem. A programming language is the set of commands, instructions or grammatical rules that used to create a program. That is, a programming language is a medium of communication between the human and the computer. What are different programming languages? Yes, C, C++, Java, Python, etc. are some programming languages. You have already studied C in your previous semester. All these languages are known as high-level programming languages. There are mainly 2 types of programming languages, high-level and low-level. Computer can only understand the language of zeros and ones, which is known as machine code or low-level language. But high-level languages are written in a form that is close to human beings. So, high-level languages are human-friendly. Then, these languages can be converted into machine code using compiler or interpreter. So, let's start Python. Python is a general-purpose, interpreted, interactive, object-oriented, open source and high-level programming language. Each of these terms that we will study in detail. We have already said that Python is a fastest growing language in the current era. What are the reasons for the popularity of Python? Which include Python works equally well on different platforms. It has a simple syntax similar to English language. Its syntax helps developers to write programs with a fewer lines of code. Python runs on an interpreter, so there is no need to compile the program as in the C language. Hundreds of programming languages are available today. Among these, Python is a good choice for many programming problems. Hundreds of thousands of programmers around the world use Python
and number grows every year. Next we move to the history of Python. Do you know who is this? This is Guido van Rossum, who is the developer of our Python language. He developed Python in 1991. It was first developed as the successor of ABC language. Python got its name from the television show Monty Python's Flying Circus, which is the favorite show of the developer. Python is presently owned by Python Software Foundation. There are many different versions of Python are available. Currently, we use the latest version, Python 3. Next important topic is the features of Python. There are a lot of features which include easy, expressive, free and open source, high level, portable, object oriented, extensible, embeddable, interpreted, large standard library, GUI programming, dynamically typed and so on. We will discuss each of these in detail. First, easy to code and easy to read. Compared to other popular languages like C, C++, Java, it is easier to code in Python and also easy to read since its syntax is very close to English language. Next one, easy to learn. Okay, Python is very easy to learn programming language. Next, expressive. Expressive means that a single line of Python code can do more than a single line of code in most other languages. Next, free. Python is freely available. Next, open source. Open source means its source code is available to public. You can download it, change it, use it and distribute it. That is, Python code നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ രീതിയിൽ മാറ്റി നമുക്കിത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പൈത്തന് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, high level language. We have already said that Python is a high level language. When we write programs in Python, we do not need to remember the system architecture or we do not need to manage memory. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെഷീൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടോ വേറെ മെമ്മറി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യണ്ട. സാധാരണ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് സിൻടാക്സിൽ നമുക്ക് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. സോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് പോർട്ടബിൾ ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. Python code write for one machine can run on any other machine. So there is no need to write different code for different platforms. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് ഉണ്ട്, ലിനക്സ് ഉണ്ട്, യൂണിക്സ് ഉണ്ട്, മാക്കിൻതോഷ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ടൈപ്പ് OSകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൈത്തൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പൈത്തൺ കോഡിനെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡുകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു ഫീച്ചറിനെയാണ് പൈത്തൻ്റെ പോർട്ടബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കോഡിനെ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും അത് ഈസി ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ. ആ ഒരു ഫീച്ചറാണ് പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ്. A programming language that can model the real world is said to be object oriented, and it supports the concept of class, object, inheritance, etc. Python supports both procedure oriented and object oriented programming, which is one of the key Python features.
അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസും ഉണ്ട്, പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ വേൾഡുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിയലി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം പൈത്തണിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു പൈത്തണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു കീ ഫീച്ചറാണ് പൈത്തൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡും അതുപോലെ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റിനെയും രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. Then next feature is extensible. Extensible means you can write some of your Python code in other languages like C or C++. Then next feature is embeddable. Embeddable means we can also possible to put our Python code to the source code in a different language like C or C++. That is, ഇവിടെ extensibilityയും embeddabilityയും പറയുന്നത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈത്തൺ കോഡിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിൽ സിയിലോ C++ലോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ പൈത്തൺ കോഡിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റെൻസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വേറെ ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്കാണോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ പൈത്തൺ കോഡിനെ ഇടണേ ആ ലാംഗ്വേജിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈത്തൺ കോഡിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. ഇനി എംബെഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈത്തൺ കോഡിലേക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള സിയിലോ C++ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജാവയിലോ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡുകളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈത്തൺ കോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനെയാണ് എംബെഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എംബെഡബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈത്തൺ കോഡിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള കോഡിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് എംബെഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Then next is interpreter. If you are using C, you must first compile it, then run it. But in Python, there is no need to compile it. You have directly run your Python program using Python interpreter. നിങ്ങൾ സി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യണം, അതിനുശേഷമാണ് അതിനെ റൺ ചെയ്യുക. പക്ഷെ പൈത്തൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൈത്തൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൈത്തൺ കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അതിനെ റൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ, പൈത്തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇൻ്റർപ്രറ്റർ നമ്മുടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് കോഡിനെ ബൈറ്റ് കോഡാക്കി, അതായത് മെഷീൻ കോഡാക്കി മാറ്റും. ആ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ എററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പൈലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പൈത്തൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ പൈത്തണിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് കോഡിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡിനെ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയും. BYTE, ബൈറ്റ് കോഡ്. ഓക്കെ. Then next feature, large standard library. Python has a large standard library which provides a rich set of modules and functions, so you do not have to write your own code for every single thing. There are many libraries present in Python for such as റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ്, യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്, എക്സെട്ര. അതായത് നമുക്കൊരു ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുക്കുകളും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെഫറൻസുകളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ലൈബ്രറി. നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം നമ്മൾ അവിടെ പോയി ആ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തണിലും ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. ആ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരുപാട് പൈത്തൺ കോഡുകൾ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൈബ്രറി പോയി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഡുകൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടും എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ട, ആ കോഡുകൾ വീണ്ടും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കോഡുകൾ പൈത്തൺ ലൈബ്രറിയിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് GUI പ്രോഗ്രാമിംഗ്. GUI മീൻസ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. Many graphical user interface applications that can be created using Python. ഓക്കെ. പൈത്തൺ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് യൂസർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പൈത്തൺ വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then next property, dynamically typed. This means that type for a variable, for example int, double, char, etc. is decided at runtime, not in advance. This is why we don't need to specify the type of variable while declaring it.
പൈത്തനെ നിങ്ങൾ സീലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ സാധാരണ സീലൊക്കെ ഒരു വേരിയബിളിന് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഇൻറ്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ബി, ക്യാർ സി, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണോ ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ പൈത്തൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ച് അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ആ എയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ 10 ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ്. സോ പൈത്തൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് റൺ ടൈമിൽ അസ്യൂം ചെയ്യും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഒരു വേരിയബിളിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പൈത്തൺ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോളും. യൂസർക്ക് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, അതാണ് പൈത്തൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് സിൻടാക്സ് ഹൈലൈറ്റിംഗ്. It allows to distinguish between input, output and error messages by different color codes. That is, നിങ്ങൾ സീലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കീവേഡ്സിന് ഒരു കളർ, ഐഡൻറ്റിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കളർ, അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ പല കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തണിലും ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും എറർ മെസ്സേജിനും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പലതും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും. Okay, next feature is supports exception handling. Exception means errors occur during runtime in a program. Python support exception handling, which means codes which programmers can able to handle the runtime errors. Okay, that is പൈത്തണിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മീൻസ് എറേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, അതായത് എറേഴ്സ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ പറയണത്. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് പൈത്തണിലുണ്ട്. സോ എറേഴ്സുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് പൈത്തൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ്. Python supports automatic memory management, which means the memory is cleared and freed automatically. Programmer do not have to bother cleaning the memory. അതായത് ഒരു വേരിയബിളോ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൈത്തൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. അതിനെയാണ് പൈത്തൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു മെമ്മറി സ്പേസ് ഒരിക്കലും പൈത്തൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ കിടക്കില്ല. ഈ ഒരു ഫീച്ചറിനെയാണ് പൈത്തൻ്റെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യൂസർക്ക് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത മെമ്മറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, these are the main features of Python. Hope you clear. Then next, applications of Python. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പൈത്തൺ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഏറിയയിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ. ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെബ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, സയൻറ്റിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഗെയിംസ്, database access, software development and many more. Okay, these are all applications of Python. So Python can be used everywhere for anything. Okay, so we are going to wind up today's session. Hope you clear today's concept. Let me conclude. Thank you.